So good morning and welcome for the next lecture of the engineering mechanics. Okay. In the previous class, we have discussed about the one of the example related to the analysis of the truss, plain truss by the method of the joints. And I had given one of the example for the homework. I think so. This was for the homework. How many of you have solved this one? Yes, sir. Yes, sir. Sutla Sarvana. Yes. Yes, sir. What is the angle BAD? Angle BAD. 36.869. 36.869. आले का सर्वांचा angle theta. This will be the Yes, sir. This will be the theta, and the theta will be is equals to 36.869 degrees. 36.87 घेतलं तरी चालेल. Okay. Then for this member also the angle will be the same one. इथं अंतर काय गरज नाही पण. This will be the theta. तुम्ही ज्यावेळेस इथं याल जॉईंट डी ला त्यावेळेस इथला अँगल तुमचा थीटाच असेल हा. This will be also a theta. Okay. So now next we will go for which one we will go for. हे आपण सॉल्व केलेलं आहे बरोबर आहे का? हे सुटलं का सर्वांना? This is by method of a section, but we will solve it as by method of joint also. Have you done with this? Yes, sir. Okay. Sir, method of section म्हणजे काय? आहे पुढे आपण शिकणार आहे. हे एक्झाम्पल झालं की आपण मेथड ऑफ सेक्शनला जाणार आहे. दिस वॉज आस्क्ड रिपीटेडली. 3 वेळा विचारलेलं एक्झाम्पल हे. Okay, then after that this one is so simple. इथे तुम्हाला सपोर्टच्या रिएक्शन काढायची काही गरज नाही. डायरेक्टली जॉईंट सी पासून सुरुवात करायची. सी बी डी असं करायचं. सुटते का? हाँ सर. Yes, sir. Angle 45 degree येईल. 3 मीटर हाईट आहे, 3 मीटर बेस आहे. This angle will be as it is as here. दोन्ही ठिकाणी सेम असेल. Then here also you will get some of the members as a zero force member. I think so. नाही येणार. हे घेऊयात का? घेचेला? Yes, sir. चलो. Yes. Draw the sketch. Be fast. Draw the sketch. Okay. This is the truss which is loaded and supported as shown in figure. The span also they had given us. This span is of 6 meters. A to the B. Then B to the C is also a 6 meter distance. Okay. Then from by looking toward the sketch, we are finding that a triangle ADB, then DBE and EBC are same one. Remember? Then those angles also will be the same one, and those magnitudes of the angles will be of a 60 degree each. 60 degree. So I am writing at only one point, 60 degree. Okay, so that will be applicable for all the angles. So this will be 60 degree, this will be 60 degree. All angles will be of a magnitude 60 degree. Now for this loading condition, they have asked to calculate the forces in each and every member of the truss and the reactions at the supports. What is the height? 4 meter. Height is of 4 meters. Okay, so great. I would like to go for a height as a 4 meter over here. Just a minute. So this is the height of a 4 meter, and this joint is a joint A. Now, firstly, we'll go for the reactions at A and C. At C, support is a roller. So how many reactions will be there? One. Only one reaction. That to be perpendicular to the plane on which roller rests or rolls. ज्या सरफेसवरून रोलर घसरणार आहे किंवा तिथं थांबलेला आहे, स्लाइड होणार आहे, त्या सरफेसला म्हणजे त्या कॉन्टॅक्टिंग सरफेसला रिएक्शन परपेंडिक्युलर असणार. हा सरफेस हॉरिझॉन्टल आहे म्हणजे रिएक्शन कशी असणार? वर्टिकल असणार. परपेंडिक्युलर म्हणजे रिएक्शन असेल आपली वर्टिकल, and this angle will be 90 degree. रिएक्शन विल बी RC एकच असणार आहे. डिरेक्शन अप घ्यायचं की डाऊन घ्यायचं काय होईल बघा बरं. 120 किलोन्यूटन फोर्सने आपण त्या ट्रसला तिथून असं ओढतोय राईट साईडला. सीच्या ठिकाणी ट्रस खाली जाईल की वरती जाईल? जस्ट इमॅजिन द कंडिशन. खाली. सीच्या ठिकाणी ट्रस वरती जाईल की खालती असा खेचला जाईल? अपवर्ड सर, अपवर्ड. अब जाणार. नाही. अपवर्ड.
ज्या वेळेस तुम्ही 120 किलोन्यूटनने ट्रस ईच्या ठिकाणी फोर्स लावून राईट साईडला खेचता ओढता त्यावेळेस सीच्या ठिकाणी ट्रस खाली दाबला जाईल की वरती उचलला जाईल? खाली दाबला जाईल. खाली दाबला जाईल. म्हणजे तिथं रिॲक्शन कशी पाहिजे? अपवर्ड. Upward. So we'll assume that a vertical reaction is a upward. ओके, जी उभी रिॲक्शन असणार ती अपवर्ड असं आपण अजूम करूया, ती एकच असणार आहे. देन कम ॲट द जॉईंट ए, कोणता सपोर्ट आहे? हिंज. हिंज आहे. किती रिॲक्शन असणार? 2 रिॲक्शन असणार. अगदी बरोबर. सो विल गो फॉर दोज 2 रिॲक्शन्स. एक असणार वर्टिकल म्हणजे अलॉंग द वाय ऍक्सिस आणि दुसरी असणार अलॉंग द एक्स ऍक्सिस. सो दिस विल बी अवर आर ए वाय आणि ही असेल आपली आर ए एक्स. आर ए वायचं डिरेक्शन कसं असलं तर एच्या ठिकाणी ट्रस वरती जाईल की खाली येईल रे? 120 किलोमीटर मुळे वरती उचलणार. म्हणजे याचं प्रोबॅबल डिरेक्शन डाऊनवर्ड असणार. प्रोबॅबल आहे हे, वी डोंट नो एक्झॅक्टली कसं होणार आहे ते. आपण प्रोबॅबली म्हणतोय की ती रिॲक्शन म्हणजे वरती उचलली जाणार ट्रस आणि तिथं रिॲक्शन खाली असणार आहे. जर का आन्सर आपलं म्हणजे डायरेक्शन चुकीची असेल तर फक्त आन्सर निगेटिव्ह येणार आहे, त्याच्यापेक्षा बाकी काय होणार नाहीये. व्हॉट अबाउट आर ए एक्स? राईट साइड. राईटला की लेफ्टला असेल आर एक्स इथं? राईट. इथं फोर्स कोणत्या साईडला आहे? फोर्स राईट साईडला आहे. त्याला बॅलन्स करायचं आहे म्हणजे रिॲक्शन कुठं पाहिजे? लेफ्ट साईडला असायला पाहिजे आहे. ओके, सो दिस इज अवर अझम्पशन्स. नाउ विथ रिस्पेक्ट टू दोज अझम्पशन्स वी हॅव टू फाइंड आउट द मॅग्निट्यूड्स ऑफ द रिॲक्शन्स ॲट ए अँड ॲट सी. काय करावं लागेल आता? मोमेंट मोमेंट ॲट ए. त्याच्या अगोदरच लिहा कन्सिडरिंग होल ट्रस इन इक्विलिब्रियम. राइट डाउन बिलो दैट. Considering whole truss in equilibrium and taking moment at, कुठे घ्यावं लागेल मोमेंट रे? ए ला की सी ला की डी ला की ई ला? ए ला. का बरं? अननोन जास्त आहेत. नंबर ऑफ अननोन्स जास्त आहेत. अगदी बरोबर. सो विल गो फॉर दॅट. Therefore summation of a moment of all forces at point A is equals to 0, that is equals to मोमेंट 0 कोणाकोणाचं होईल रे एच्या ठिकाणी? आर ए एक्स आणि आर ए वाय, कारण या दोघांची लाईन ऑफ ऍक्शन किंवा दोघं त्या पॉइंट ए मधनं जातात, त्याच्यामुळे या दोघांची मोमेंट काय होणार? 0 होणार. शिल्लक कोण राहिलं मग आता? आरसी आणि 120. पहिला आपण आरसी ची मोमेंट घेऊया. एच्या ठिकाणी आपण ट्रस पकडूया इथं. सी च्या ठिकाणी आरसी वर ढकलतो त्याला असं, म्हणजे ट्रस कसा रोटेट होईल? अँटी क्लॉकवाइज. म्हणजे मायनस की प्लस? मायनस. सो मायनस आरसी इंटू डिस्टन्स किती आहे आरसीचं मोमेंट सेंटर पासून? 12 मीटर. झिपलं का हे पहिली स्टेप? लक्षात आलं का रे पहिली स्टेप बनवून? आपण आरसी हा जो रिॲक्शन आहे ती इथं आहे, बरोबर आहे का? इथून याला व्हर्टिकली अप ढकलतीये, त्याच्यामुळे एच्या ठिकाणी जी ट्रसचं रोटेशन होईल ती क्लॉकवाइज होईल की अँटी क्लॉकवाइज होईल? अँटी क्लॉकवाइज. म्हणून आपण त्याला मायनस घेतलं. आलं लक्षात? आता आरसीचं लक्षात आलं सर्वांच्या? हा. देन व्हॉट अबाउट द 120 किलोन्यूटन? 120 किलोन्यूटन इज ऍक्टिंग ॲट ई, मीन्स इट्स लाईन ऑफ ऍक्शन इज अलॉंग द डीई. आपला ट्रस समजा, ट्रसचा व्हर्टिकल आर्म असा समजा, एच्या ठिकाणी आपण ट्रस पकडला, फोर्स इकडे चाललेला असा राईट साईडला, म्हणजे असं ढकलणार आहे त्याला. रोटेशन कसं करेल रे एच्या ठिकाणी? क्लॉकवाइज. म्हणजे प्लस की मायनस? प्लस. सो प्लस 120 इंटू फोर्स हॉरिझॉन्टल आहे की व्हर्टिकल आहे? हॉरिझॉन्टल. म्हणजे त्याचं परपेंडिक्युलर डिस्टन्स कसं असणार? व्हर्टिकल. किती दिले आपल्याला? 4 मीटर. सो 120 into 4 is equals to 0. Therefore, that's equals to minus RC into 12 plus 120 into 4. That is a 480 is equals to 0. Just a minute. Therefore,
minus RC into 12 is equals to minus 480. दोन्ही साईडला मायनस आहे, मायनस मायनस प्लस होणार. Therefore RC is equals to 480 divided by 12. हाँ, how much? 4. 40. 4 की 40? 40. Therefore RC is equals to 40 kilonewton. पॉझिटिव्ह आलं म्हणजे RC ची डिरेक्शन राईट. राईट आहे, करेक्ट आहे. ओके, झालं सर्वांचं इथपर्यंत? येस सर. Yes, sir. नेक्स्ट आता आपल्याला RAY आणि RAX कॅल्क्युलेट करायचे. काय करावं लागेल? Summation Fy is equal to 2. So write down Fx is then. equal to Consider a summation of forces along y-axis is equals to 0. Therefore, consider summation Fy is equals to 0. Therefore, सांगा कोण कोण येणार पॉझिटिव्ह, कोण निगेटिव्ह येणार? RAY नेगेटिव्ह. RAY is a negative because it is a vertically downward. Correct. What about the RC? पॉझिटिव्ह. Positive, it is upward is equals to 0. फक्त दोघंच आहेत. 120 हॉरिझॉन्टल आहे, त्याच्यामुळे समेशन Fy मध्ये येणार नाहीये. राईट. सो देअरफॉर मायनस RAY is equals to minus RC. मायनस मायनस प्लस. Therefore RAY is equals to RC is equals to 40 kilonewton. Once again we got answer for the RAY as a positive, means direction of RAY is also correct. Right. Next the RAY कळलं का सर्वांना कसाला? येस सर. Then consider summation Fx is equals to 0. Consider a summation of forces along the x-axis is equals to 0. Therefore, who will be there in a summation Fx? पॉझिटिव्ह 120. RAX will be minus and 120 will be plus. So write down minus RAX plus 120 is equals to 0. Therefore minus RAX is equals to minus 120, minus minus plus. RAX is equals to plus 120 kilonewton. Again answer is a positive, means assume the direction of RAX is a correct. Right. झालं इथपर्यंत सर्वांचं? तर yes sir. Be fast. Those are not completed, be fast. Those are completed, they can go for the analysis. Which joint will be prepared here for the analysis? Firstly, जॉईंट आहे. कोणता जॉईंट घ्यावा लागेल म्हणून इथं? A B C D E पैकी A च्या ठिकाणी A or, हा बरोबर आहे, A or C बरोबर आहे का? A किंवा C घ्यावा लागेल. का बरोबर आहे? मॅक्झिमम अननोन ची संख्या 2च आहे A आणि C ला. A ला 2 मेंबर जोडलेले आहेत, AD आणि AB. C ला कोण कोण जोडले? CB आणि CE. बरोबर, म्हणजे दोघंच आहेत, म्हणजे दोघांपैकी कोणता जरी एक जॉईंट घेतला तरी चालेल. विच वन यू वांट टू गो फॉर? A. चलो घ्या, तुम्ही C घेतलं तरी चालेल, काय हरकत नाही, आन्सर तेच येणार आहे आपल्याला. ओके, चलो कन्सिडर जॉईंट A. Consider a joint A for analysis. Firstly, we have to draw its dotted x and y axis. Then the two reactions are there, RX, RAY. I would like to prepare the same color which we have used there. RAY downward of a 40 kilonewton. IX horizontal left hand side of a magnitude 120 kilonewton. Okay. Then two members are there. One of them is AB, which is a horizontal, that is along the x-axis we can say. Another one is inclined, that is in a first quadrant, which we are observing over here. And angle between them is a 60 degree because it's an equilateral triangle. This is also equilateral, this is also equilateral. Okay. Now next,
What is the force in this member, horizontal member? FAB. FAB. ओके, याच्यामधला FA. FAD कळलं का कसं आलं? पहिलं नाव Yes, sir. जो जॉईंट घेतलेला आहे त्याचं राहतं आणि दुसरं हे जिथं जोडलेलं आहे तिथं, म्हणजे ए हा स्टार्टिंगचा जोडलेला आणि डी हा इकडे कनेक्ट केलेला आहे, एडी झालं. तसं हॉरिझॉन्टल वाला जॉईंट ए घेतलाय म्हणजे पहिले त्याचं नाव येणार ए आणि मेंबर जोडलाय बी ला म्हणून त्याचं नाव झालं ए बी. प्रोबॅबल डिरेक्शन फॉर एडी, अप या डाऊन? Up. Probable, okay, upward. What about the AB? Right. So probably Right. we are assuming it is towards the right hand side. Now apply the condition. Which one you want to apply firstly? Summation FY. Summation of y. So go for summation of forces along the y-axis is equals to 0. Therefore, what about the RAY? Plus minus? minus Minus RAY. Component of AD. FAD, it will be vertically up. बरोबर ना? Yes, sir. So plus या minus? Plus. Plus FAD sin 60 equals to 0. AB आणि RAX दोघं येणार नाही त्याच्यामध्ये. Therefore, plus FAD sin of 60 is equals to, मी RAY इकडे राईटला घेतो, तो प्लस होईल. ओके, therefore RAY आपल्याला माहिती आहे, मी एका स्टेप मध्ये घेतो त्याला. FAD is equals to RAY is 40 divided by a sin 60, that is equals to 46.188. 46.188 kilonewton. Please do check the answer. Yes, sir. Is it correct? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. येते ना सर्वांचा आन्सर 46.188? Yes, sir. Yes, sir. आलं का मला? हा 46.18 ना? आलं का? कार्य आलं का आन्सर? मध्ये तर 50 असाइनमेंट मध्ये 50 किलो न्यूटन दिले सर. Just a minute. Okay, so whatever the assumption we had initially about the angle of the those inclined sides, that is the AD, AB, BE and BC, we assumed it was a 60 degree. Okay, we have not checked the dimensions of the base and height. आपण त्याचे डायमेन्शन न चेक करता डायरेक्टली आपण 6 मीटर 4 मीटर म्हटलं, ते 4 मीटर न चेक करता डायरेक्टली आपण तिन्ही ट्रायंगल इक्विलॅटरल ट्रायंगल असं म्हटलं होतं, परंतु ते तिन्ही ट्रायंगल इक्विलॅटरल नाही आहेत. ओके, so we'll be required to calculate the angle here firstly. So for that purpose, what I am doing, I am going to drop a perpendicular on the line AB. It will be perpendicular and it will be bisector for the angle D. Okay, so this will be the 90 degree. याला मी एक नाव देतो, कुठलं येईल? F येईल ना? Fच ना? हा, F येईल. So now from this we have to find out the angle theta. So I would like to assume this angle as a theta, and that will be the common for all the that will be same for the all angles. हा सगळीकडे थीटा असेल. ओके, तर हा थीटा काढण्यासाठी आपल्याला will be required to either consider the triangle ADF or a BDF, आणि जे डिस्टन्स असेल A ते F ते बरोबर 3 मीटर असेल, हाफ असेल. हाफ का असेल? कारण इथं अँगल बायसेक्टर आहे, D चा बायसेक्ट होतो, म्हणजे पुढे जाऊन काय होणार आहे, तो बरोबर हाफ कर, म्हणजे त्याचा लाईनचा तो मिड पॉइंट असणार आहे. ओके, सो फर्स्टली गो फॉर द थीटा. फॉर थीटा इन अ ट्रायंगल ADF, टॅन थीटा काय घेतला? अपोजिट साइड माहिती आहे आपल्याला 4 मीटर आहे हाईट, ऍडजस्टंट साइड माहिती आहे आपल्याला AF ही 3 मीटर आहे आपली. ओके, so that is equals to 4/3 and theta is equals to 53.13 degree. Is it correct, theta? सर Yes, sir. हा बोला. सर डी थीटा कसं सर असतं? ट्रायंगलच्या अँगल्सची नाही ट्रायंगलचा अँगल सर डी थीटा कसं मिशन येणार? वर डिग्री होत नाही. काय म्हटले मला कळलं नाही.
53.13 आहे ना सर, इंटू 3 केल्यावर 160 येतं सर, 180 येत नाही. ओके ओके, म्हणजे अँगल वेगळे असणार आहेत असं म्हणायचं ना. हो सर. Okay, okay, we'll go for those angles then. But this angle will be the same ना. हा एक मिनिट मी इथला थिटा काढून टाकतो. हा अँगल जो असेल तोच हा असेल, बरोबर आहे का? येस सर, येस सर. ओके, म्हणजे तुमचा हा अँगल तो आहे, म्हणजे हा आणि हे दोघं सेम असणार, फक्त आपला हे लक्षात रे, इथं आपला अँगल वेगळा कोणता असेल तर हा वाला अँगल वेगळा असेल, त्याला आपण अल्फा असं म्हणूया, हा व्हर्टिकल वाला, बरोबर का? हा अँगल मी व्हर्टिकल वाला अल्फा म्हणतो त्याला, तो वेगळा असणार, कारण जो तुमचा इथं थीटा असेल तो तुमचा इथं थीटा असणार आहे. पुन्हा एकदा सेम, इथं हाईट तुमची 3 मीटर असणार, बेस सॉरी हाईट तुमची 4 मीटर असणार, बेस 3 मीटर असणार, म्हणजे हा थीटा तर हा थीटा झाला, हा त्याचा अपोजिट आहे, अल्टरनेट ना, अल्टरनेट आहे म्हणजे हा थीटा झाला, याचा अल्टरनेट इथं आहे म्हणजे हा सुद्धा तुमचा थीटा झाला. फक्त हे दोन अँगल वेगळे असतील, अपेक्सचे अँगल वेगळे असतील दोघं ते, आणि त्या अपेक्सच्या अँगलची आपल्याला कुठं गरज लागणारच नाहीये, कारण प्रत्येक ठिकाणी आपल्याला अल्टरनेट अँगल मिळून जाईल. हा अल्टरनेट अँगल याचा इकडे पुढे येईल तिथं असा, हा तुमचा थीटा होऊन जाईल, याचा अल्टरनेट थीटा माहिती आहे, इथं थीटा माहिती आहे, इथं याचा अल्टरनेट थीटा होऊन जाईल, त्याच्यामुळे आपल्याला अल्फाची काही गरज लागणार नाहीये. बट दॅट अल्फा विल बी द डिफरंट वन एक्झॅक्टली. आलं लक्षात दादा? Yes, sir. Okay, now just to change that angle over here, instead of the 60 degree, it will be 53.13. And now check the magnitude of the answer here. Instead of 60, make it as a 53.13. The assumption we had, that was totally wrong. हो सर, 50 येतं. आता किती येते बघा बरं, 50. 50. आता बरोबर येते ना 50? हाँ सर, accurate. बघा, स्टार्टिंगचं आपलं अझम्पशन किती रॉंग ठरलं. मी हाईट ते चेकच केली नाही, त्याच्यामुळे मला असं अजून वाटून गेलं की बाबा ते इक्विलेटरच आहे, विदाउट चेकिंग द हाईट. आलं सरांचं 50. आता एफ एडी इज ऑल ऑफ यू गॉट द Yes, sir. सेम आन्सर. Yes, sir. 50 आलं का? हां. नाव आज सॉरी answer is a positive, so direction is a Right. right. So transfer the direction of AD. At A it is upward, at D it will be downward. So member is in compression or tension? Tension. Tension. So write down here as a T. Okay, now consider summation of forces along the x-axis. झालं का इथपर्यंत? Okay, now consider summation of forces along x-axis is equals to 0. That is equals to, who will be there in a summation fx? FAB positive. FAB पॉझिटिव्ह राईट साईडला चाललेलं आहे, अगदी बरोबर आहे. What about RX? Negative. Negative. निगेटिव्ह असणार, Minus. लेफ्ट साईडला आहे. What about the component of this FAD? Positive. It will be positive. त्याची डायरेक्शन बरोबर आहे, म्हणजे त्याला आहे तसं घ्यावं लागेल आपल्याला. प्लस FAD cos of theta equals to 0. Put up the known values. Therefore, it's equals to AB we want to calculate. Minus RAX is 120 plus FAD we have calculated as 50. 50 cos of 53.13 equals to 0. Therefore, FAB minus 89.99. 89.999 ना, Yes. 90 करूया का त्याला? Can we consider it as a 90? Yes sir. Okay, chalo, let Yes, it consider it as a 90. So FAB is equals to plus 90 kilonewton. Answer positive, direction Right. correct है, right है. Right. So transfer that direction of AB. AB चं डिरेक्शन आपण राईट साईडला घेतलेलं आहे, A च्या ठिकाणी, B च्या ठिकाणी त्याच्या अपोजिट म्हणजे लेफ्ट साईडला असेल. मेंबर इज इन कॉम्प्रेशन टेन्शन? Tension. Tension. It's in a tension. So member is in a
tension. So force is a tensile force, we can say. This is about the analysis of the joint A. Now, which one will be preferable? If you go for the B, how many unknowns will be there? Total किती members जोडले तरी B ला? 4. B च्या ठिकाणी 4 मेंबर जोडले, त्याच्यापैकी एका मेंबर मधला फोर्स कळाला आपल्याला AB मधला. म्हणजे किती अननोन तयार होणार इथं? 3. 3 अननोन्स. आपण सॉल्व्ह करू शकेल का? नाही. देन डी ला चेक करा, किती मेंबर जोडले डी च्या ठिकाणी? 3. 3 आहेत. 3 पैकी किती मधला फोर्स माहिती आहे आपल्याला? एक मधला. एका मधला माहिती आहे, म्हणजे शिल्लक किती राहिले? 2. 2. म्हणजे आपण अनालिसिस करू शकतोय का? Yes, sir. Yes. So we have option of a joint D and joint C. C आणि D ह्या दोघांचा ऑप्शन आपल्याकडे आहे. कोणता घ्यायचा सांगा? Which one? D. D. चलो. Consider joint D. Consider joint D for analysis. Firstly, I would like to have its FBD. Sorry, X and Y axis firstly, and then we will go over its free body diagram. The forces are, the members are, one of them is in a 4th quadrant, 3rd quadrant, and one of them is in a along the x-axis. Okay, there is a no active force at this joint. We know this angle as a theta. We know this angle as a theta. We know correct direction for this force as a vertically downward. Okay, what is the name for this force in this member? FDA. DA. FDA. We know magnitude किती आहे? DA मतलब force 50 kilonewton. 50 kilonewton. 50 kilonewton. Great. What about the name of the force in this member? FDE. FDE. Great. याचं डिरेक्शन कोणत्या साईडला घ्यायचं? बरं चला अगोदर हे घेऊयात, मी इकडचं घेतो. याचं नाव सांगा, काय असेल? FDB. FDB. आता हे दोघं इन्क्लाइन आहेत. कोण कोण? DA आणि DB इन्क्लाइन आहेत. म्हणजे DA मधला जो DAचं डिरेक्शन करेक्ट आपल्याला माहिती आहे, म्हणजे DAचा एक कंपोनंट हा कंपल्सरी डाऊनवर्ड येणार आहे. त्याला आपल्याला बॅलन्स करायचा आहे. तो बॅलन्स जर का करायचा असेल तर फक्त DB बॅलन्स करू शकतो. DE बॅलन्स करणार नाहीये, कारण DE हा अलॉंग द एक्स ऍक्सिस आहे, हॉरिझॉन्टल आहे. मग प्रोबॅबल डिरेक्शन DBचं अप पाहिजे की डाऊन पाहिजे? अप असायला पाहिजे आहे. सो वी आर अज्युमिंग दॅट DB ॲज अप. म्हणजे काय होईल? DBचा जो व्हर्टिकली अप जाणारा जो कंपाऊंड असेल असा, तो काय करेल तर DAच्या डाऊन जाणाऱ्या कंपोनंटला बॅलन्स करेल. दिस इज अवर अझम्पशन प्युअरली. ओके, व्हॉट अबाउट द डिरेक्शन ऑफ DE? राईट घ्यायचं की लेफ्ट घ्यायचं? राईटला घेऊयात. राईट. ओके, चलो विल कन्सिडर दॅट टुवर्ड्स द राईट हँड साइड. ओके, झाले डायग्राम सर्वांचं? Yes, sir. हा. देन आपल्या फर्स्ट कंडिशन ऑफ इक्विलिब्रियम, समेशन Fy is equals to 0. Therefore we will have FDA चा कंपोनंट प्लस या मायनस? Minus. Minus FDA sine of theta. What about the component of DB? Plus. Plus FDB sine theta equals to 0. Therefore DA आपल्याला माहिती आहे minus 50 sine of 53.13 is equals to DB राईट साईडला घेतो, म्हणजे ते 53.13 कॅन्सल होऊन जाईल. FDB sine of 53.13. ओके, आणि इथं दोन्ही साईडला सेम अँगल आहे, बरोबर का? सर मायनस. हा मायनस मायनस काय हरकत नाही. हा, मग दोन्ही मायनस मायनस प्लस होऊन जाईल. मी जे करतो ते बरोबर आहे का बघा? Yes, sir. साइन 53.13 दोन्ही साईडला आहेत, कॅन्सल होऊन जाईल. दोन्ही साईडला मायनस आहे म्हणजे काय होईल? प्लस होईल. सो देअरफॉर FDB is equals to plus 50 kilo Newton. Answer is positive, means direction is a Right. correct, right.
So transfer the direction for db. We have assumed at d as up, so at b it will be down. Compression and tension, Compression. compression. So transfer the compression here. Done up to this. Yes, sir. Yes, sir. The by the way नाहीये, हा दोघं राईटला जाणार डी मध्ये फोर्स येणार. कारण काय येईल, कारण इथं हॉरिझॉन्टल आहे बरोबर, त्याच्यामुळे येऊन जाईल. चलो कन्सिडर समेशन एफ एक्स इज इक्वल्स टू 0, that is equals to component of a dA, it will be towards the Left hand. left Left side, side. so it will be Negative. minus or negative f dA cos of theta. Then component of dB, it will be towards the Left. left side, so that will be left side. again minus f dB cos of theta. What about the dE? Right. Plus. Okay, that is towards the right hand side, so it will be plus f dE equals to 0. Put up the known values. आपल्याला माहिती आहे dB आणि dA दोघं 50 आहेत बरोबर ना. Yes, sir. डायरेक्टली 2 टाइम्स लिहू की मॅग्निट्यूड मध्ये टाकू द्या. चला नाही लक्षात येणार नाही. चला -50 cos 53.13 minus dB is also 50 cos of 53.13 plus f dE equals to 0. How much minus this sum is? पुन्हा प्लस होता नाही, इथं मायनस आहे ना, इथं मी इकडच्या साईडलाच घेतो त्याला. 50 एकाच वेळेस 60 sir. 60 6 kilo. 0 60 kilo. Yes, sir. Yes sir. बरोबर 60 ना. Yes, Yes, sir. ओके, Yes sir. so minus 60 plus f dE equals to 0. Therefore f dE is equals to plus की minus होता Plus. प्लस 60 किलो न्यूटन. प्लस आला म्हणजे अज्युम केलेलं डिरेक्शन आपलं बरोबर आलेलं आहे. ट्रान्सफर कर त्याला. ऍट डी वी हॅव कन्सिडर्ड टुवर्ड्स द राईट हँड साइड. ऍट ई इट विल बी टुवर्ड्स द लेफ्ट हँड साइड. सो कॉम्प्रेसिव्ह टेन्साइल, Tensile. टेन्साइल. ट्रान्सफर द टेन्साइल हियर. झाले तोपर्यंत सर्वांचं आता. Yes, sir. ओके, हे बाळांचं झालं का सर्वांचं झालं ना. हां, आता पुढचं जॉईंट बघा. आपण एचं अनालिसिस केलं, आपल्याला तिथं ए बी मधला फोर्स मिळाला, एडी मधला मिळाला. आपण डी जॉईंटचं अनालिसिस केलं, आपल्याला डीई मधला फोर्स मिळाला, डी बी मधला फोर्स मिळाला. आता पुढे जर का आपण गेलो, समजा आपण ईला आलो, तर ईच्या ठिकाणी 3 मेंबर आहेत. डीई आहे, ई बी आहे आणि ईसी आहे. त्यापैकी एकातला फोर्स माहिती आहे म्हणजे 2 अननोन होणार. पुढे आपण जर का बीला गेलो तर बीला 4 मेंबर आहेत. 4 पैकी दोघांमधला फोर्स आपल्याला माहिती आहे म्हणजे 2च अननोन होणार. जर का सीला गेलो तर सीला 2च अननोन 2च मेंबर आहेत, दोघं अननोन आहेत. म्हणजे आपण ई बी सी पैकी कोणता जरी मेंबर घेतला तरी आपण अनालिसिस करू शकणार आहे. विच वन यू वॉन्ट टू गो फॉर? सिंपल वाला घ्यायचा. हा, C. सी सिंपल वाला असेल. ठीक आहे, सो विल गो फॉर अ सी. कन्सिडर जॉइंट सी. Firstly, I would like to have it's a dotted x-axis, dotted y-axis. We have one of the reaction vertically downward, क्या upward? RC up आहे की down आहे? Upward. up असेल RC. 50 ना की 40? 40. 40. Okay. Then 2 members are there. One of them is in a second quadrant, na? Yes, sir. And another one is a horizontal. Angle is a once again theta, that is a 53.13. What about the force name in this member?
FCE. FC. FCE. Great. And this one FC B or B. D? B. B. Okay. What about the probable direction for a CE? Down. Down. का बरं डाऊन रे बाळांनो? रिॲक्शन अप चालेल त्याला बॅलन्स करायचं आहे आरसीला. म्हणजे याचा जो व्हर्टिकली कंपाऊंड असेल डाऊनवर्ड येणारा तो काय करेल, याला बॅलन्स करेल. तर याचा हॉरिझॉन्टल कंपाऊंड राईटला चालला, त्याला बॅलन्स करायचा आहे. तो कोण बॅलन्स करेल रे? FCB. FCB. त्याची डिरेक्शन कशी पाहिजे मग? Left. लेफ्ट साइडला पाहिजे. प्रोबॅबल डिरेक्शन टुवर्ड्स द लेफ्ट हँड साइड. डन विथ? हा. देन कन्सिडर समेशन ऑफ फोर्सेस अलॉंग. कोणतं घेता पहिले सांगा? Y axis. Y axis is equals to 0. RC plus या मायनस? Plus. RC will be plus. ऑफ चाललाय. कंपोनंट ऑफ CE Minus. मायनस डाऊन येतोय. मायनस FCE साइन ऑफ थीटा इक्वल्स टू 0. देअरफॉर आपल्याला CE काढायचं आहे. मी आहे तसं ठेवतो त्याला. RC ला राईट साईडला घेतो. मायनस FCE साइन ऑफ 53.13 इक्वल्स टू मायनस RC. इकडे प्लस होता, इकडे मायनस होणार. दोन्ही साईडला मायनस आहे, मायनस मायनस प्लस होणार. Therefore FCE is equals to RC हा 40 आहे. 40 divided by a sine of 53.13. 50. 50. 50. Yes, sir. किती आलं? 50 आलं की 50 आलं? दोन्ही एकच होतं का? ओके 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 ओके. 50 नहीं आया ना किसी का? ओके चलो हाँ. सो 50 आंसर इज अ पॉझिटिव्ह मीन्स डिरेक्शन इज अ राईट. करेक्ट आहे. सो डिरेक्शन वी हॅव कन्सिडर्ड एज अ डाऊन ॲट अ जॉईंट. सो ट्रान्सफर दॅट. सीच्या ठिकाणी डाऊनवर्ड असणार आहे. ईच्या ठिकाणी कशी असेल रे? Upward. So member is in compression or tension? Compression. Compression. So I would like to transpose here as a compression. Okay. Now go for summation Fx. You will get a FCB. So consider a summation of forces along x-axis is equals to 0. Therefore FCB plus or minus? Minus. CB मायनस. बरोबर आहे, लेफ्ट साइडला आहे. मायनस FCB. कंपोनंट ऑफ CE इट विल बी टुवर्ड्स द राइट हँड साइड. प्लस. सो प्लस FCE इक्वल्स टू 0. देअरफॉर FC अरे रे रे कंपोनंट असणार ना CE चा, म्हणजे कॉस येईल तो. हा राईट राईट कॉस येणार होता. FCE कॉस थीटा इक्वल्स टू 0. देअरफॉर FCE cos theta is equals to CB minus होता, इकडे प्लस होईल. Therefore CE we are knowing 50. 50 cos of 53.13 is equals to FCB. Therefore 30. 30. Yes, sir. 30 kilonewton. Please do check the answer. Right. Right आहे? Yes, sir. इथे ना? ओके ग्रेट. आन्सर पॉझिटिव्ह. डिरेक्शन करेक्ट आहे CBचं. ट्रान्सफर दॅट डिरेक्शन ऑन द मेन डायग्राम. So it will be towards the left hand side and at B it will be towards the right hand side. So member will be in a Tension. tension. So transfer the tension here. Okay. Done up to this. Yes, sir. Now what else remain? Member B. मेंबर B E शिल्लक राहिलाय. त्यासाठी आपण जॉईंट E घेऊ शकतो किंवा जॉईंट B घेऊ शकतो. कोणता घ्यायचा सांगा. सिंपल कोणता वाटतोय तुम्हाला त्या पद्धतीने जाव्यात. E घ्यायचा की B घ्यायचा? मेक टॉस. टॉस करा बघा कोणता घ्यायचा. E ला किती मेंबर आहेत बघा. 1 2 3 आणि एक फोर्स आहे. बरोबर. B ला 1 2 3 4 तेवढेच आहेत दोन्ही ठिकाणी. कोणता E घ्यायचा. सो गो विथ E देन.
कन्सिडर द जॉईंट ई. तुम्ही बी जरी घेतला तरी तुम्हाला तेच आन्सर येणार आहे. कन्सिडर जॉईंट बी ई सॉरी. ड्रॉ फर्स्टली एक्स अँड वाय ॲक्सेस. झालं, सॉल्व केलं. ओके ओके ओके, संपलं एवढं लास्ट पार्ट. दिस इज द लास्ट पार्ट. X axis, y axis, then we have here a force along the x axis na, Yes, sir. directing towards the right hand side. This is the force. Okay, then members are सगळीकडे मेंबर आहेत ना. This is a horizontal I am considering. Then this one is an incline here. Then this one is also an incline over here. Okay, we are knowing this angle as a theta, we are knowing this angle is a theta. This force we are knowing 120 kilonewtons. We are knowing correct direction for the force in this member. up आहे की down आहे E च्या ठिकाणी, B च्या ठिकाणी? Up. B च्या ठिकाणी Up. अप असणार ना. हा, ती डिरेक्शन आपल्याला घ्यायची इथली. दिस इज द अपवर्ड. व्हॉट इज द नेम ऑफ दिस फोर्स? FEC. FEC. EC. आपण जॉइंट बी घेतला की ई घेतला? थांबा एक मिनिट. हा, आपण ई जॉइंट घेतला. एक मिनिट. हा, जॉइंट ई घेतलाय, डिरेक्शन अप आहे, म्हणजे नाव येणार त्याचं FEC. बरोबर का? हा, इथे ई यायला पाहिजे आहे. ज्यांनी बी जॉईंट घेतलाय त्यांचं बी बरोबर आहे, ज्यांनी ई घेतलाय त्याच्यासाठी ई असेल इथं. FEC. इट वॉज 30 ना, 30. हा, देन वी आर नोइंग डिरेक्शन ऑफ फॉर दिस फोर्स ऑल्सो. याचं नाव काय असेल? D. FED. ई च्या ठिकाणी डिरेक्शन कुठे आहे? राईटला की लेफ्टला आहे? लेफ्टला. थांबा, मला चेक करू द्या. लेट मी चेक इट. हा, लेफ्टला आहे. ओके, नाव वी वांट टू नो द फोर्स इन दिस मेंबर. याचं नाव असेल B. EC 50 आहे सर. EC 50 आहे. हा, सॉरी. हा, दिस इज अ 50. सांगा चला रे बाळून लगेच मला. Okay, this is a 50 kilonewton. Ha. So how you want to assume the direction of EB? Up or down? Downward. Downward. Chalo, down to down. We'll consider it as a downward. Okay. Now apply the condition of equilibrium. Summation Fy is equals to 0. Summation forces along the y-axis is equals to 0. Therefore, पहिला करेक्ट वाला लिहूया. डिरेक्शन करेक्ट असणार. EC चा कंपोनंट अप जाईल, बरोबर का? पॉझिटिव्ह की निगेटिव्ह? मग पॉझिटिव्ह. सो देअरफॉर इट इज इक्वल्स टू प्लस FEC साइन ऑफ थीटा, दॅट इज 53.13. बरोबर 50 यायला पाहिजे EB. देन component of the EB, it will be as per assumed direction, it will be downward. So it will be plus or minus? Minus. Minus FEB sine of 53.13 equals to 0. That is equals to EC we are knowing, that is a 50 sine of 53.13 is equals to, याला इकडे घेतो मी, हा मायनस होता इकडे गेला प्लस होणार, प्लस FEB sine of 53.13. then sine 53.13 will cancel to each other, दोन्ही साइडला. therefore 50 is equals to FEB. that is a positive answer. is a answer positive direction correct आहे आपलं. So transfer the direction for EB.
EB. हा, इथं डाऊन घेतला की अप घेतलाय आपण? Down. Down. So at B it will be up. Up. So member is in compression or tension? Tension. Tension. So transfer the T there. आलं लक्षात आता? Yes, sir. Then prepare the force table fastly. First column will be there for the serial number. Second column for the member. Third column will be there for force. And last column will be there for Nature. nature of the force. How many members are there? 7. 7. 7. So 1, then 2, then 3, 4, next will be the 5, then it will be a 6th. I want to have the reactions also here, and a 7. Below that, reactions at E and A. Okay. First column for a serial number, next will be for a member. Then force na, and lastly a nature. It is either compressive or a tensile. Serial number 1, which member you want to go for firstly? AB chalo ha, AB. What is the force? 90. 90. Nature, compressive, tensile? Tensile. Tensile. Next member, BC. BC. 30. 30. Nature, Tensile. tensile. पुढचा मेंबर सांगा कोणता घेऊ द्या? AD. AD. ओके चलो हा, AD. हा, 50. 50. compressive, tensile? Tensile. Tensile. हा, next DB. member, BD. ओके हा, Yes. BD. हा, force 50. 50. Nature Compression. Compressive. compression. हा, next member बोला. हा, BE. BE. force 50. 50. Nature Tensile. tensile. Next CE. CE. Okay, ha, CE is the force is 50. Yes. Yes, sir. Nature compressive. Yes, sir. Then lastly a CB, force is a 30, nature is a tensile. तर BC झाले. घेतलाय सर BC वर. BC वरती घेतलाय का? मग 6 मेंबर आहेत का? D. E राहिले. DE राहिले सर. DE राहिला. ओके चला हा, DE सांगा किती आहे? 60. 60. हा, nature Tensile. tensile. Now reactions at एक रिएक्शन कुठे होती? C ला होती की A ला? C ला. C ला. RC किती होती? 40. नेचर Dash. डॅश. अगदी बरोबर. हा, RAY 40. नेचर डॅश. आणि लास्टली RAX. मी कलर चेंज करतो म्हणजे डिफरन्शिएट करता येईल आपल्याला. RAX. तुमच्याकडे स्पेस असेल तर एक कॉलम ऍड करा, एक रो ऍड करा खाली. तर RAX. हा, मॅग्निट्यूड 120. 120. नेचर डॅश.
This is the final force table for the example which was asked in the examination. Completed up to this? झाले का Yes, सर्वांचं sir. इथपर्यंत? Yes, sir. Okay, so today we'll stop here then.